Welcome to Science of Economics. I am Dr. SAJANI JAYAPRASAD. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ മേഖലകളുടെ അവസ്ഥയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. The state of different sectors of the Indian economy at the time of independence, or the state of different sectors of the Indian economy during the colonial period. Here we give importance to 6 sectors: agricultural sector, കാർഷിക മേഖല; industrial sector, വ്യവസായ മേഖല; foreign trade, വിദേശ വ്യാപാരം; demographic condition, ജനസംഖ്യാസ്ഥിതി; occupational structure, തൊഴിൽ ഘടന; infrastructure, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ. Firstly, the condition of agricultural sector at the time of independence. Indian economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു. About 85% of the population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. ഏകദേശം 85% ജനങ്ങളും ഉപജീവനത്തിനായി കൃഷിയെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്രയേറെ ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മേഖലയായിരുന്നിട്ടുകൂടി ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖല സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. The growth rate of commercial crops was 0.4% and the growth rate of food grains was still lower, only 0.1%. കാർഷിക മേഖലയിലെ തകർച്ച ഇന്ത്യൻ ജനതയെ പട്ടിണിയിലെത്തിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്കും പിന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്കുമുള്ള കാരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം, ചൂഷണാത്മകമായ ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായങ്ങൾ. പണ്ടുമുതലേ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം കൃഷിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും പ്രധാന വരുമാന മാർഗം ഭൂനികുതി അഥവാ ലാൻഡ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ജമീന്ദാരി സിസ്റ്റം, മഹൽവാരി സിസ്റ്റം, റയറ്റ്വാരി സിസ്റ്റം. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ദുരിതങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതായിരുന്നു. All these systems caused hardship to cultivators. കോളനി ഭരണകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായത് ജമീന്ദാരി സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. This system was highly exploitative in nature. It was introduced by Lord Cornwallis in 1793. Let us understand what were the main aspects of Zamindari system. It was introduced in provinces of Bengal, Bihar, Orissa and Varanasi. ഈ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉടമകൾ ജമീന്ദാർമാരാണ്. The zamindars were recognized as the owners of land. They were given the rights to collect the rent from the peasants. In return, they were guaranteed to pay a fixed sum of revenue to the British government. If the zamindars failed to pay the fixed revenue on time, he would lose his zamindari rights. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ജമീന്ദാസ് തുക നൽകിയില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ജമീന്ദാരി റൈറ്റ്സ് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. This means that the zamindars were under a continuous threat of the British government, but they shift their burden on the peasants. കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിന്റെ അളവ് പോലും പരിഗണിക്കാതെ അവർ കർഷകരിൽ നിന്നും ഭീമമായ തുക പാട്ടം പിരിച്ചിരുന്നു. Thus, the entire profit from agriculture was pocketed by the zamindars. But neither the zamindars
nor the colonial government did anything to improve the condition of agriculture. This affected the lives of the poor peasants who could not meet their daily needs. This caused immense misery and tension among the farmers. The Ryotwari Settlement was introduced in many parts of Bombay and Madras Presidency. Here, the land revenue was imposed directly on the ryots or the individual cultivators who actually worked on the land. കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റയറ്റ് അഥവാ കർഷകൻ. The peasant was recognized as the owner of the land as long as he was able to pay the revenue. ഭൂനികുതി നൽകാൻ കഴിയുന്ന കാലത്തോളം കർഷകർ ഭൂവുടമകളായിരിക്കും. But here also the exploitation continued with the high revenue demands. Similarly, the British introduced the Mahalwari settlement in the northwestern provinces, Punjab, the Ganga Valley and parts of central India. Here, the basis of tax assessment was the product of a Mahal or estate. ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് മഹലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Unfortunately, it also brought no benefit to the peasants as the British demands were very high. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ സമ്പ്രദായവും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ദുരിതമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. കാർഷിക മേഖല ഇത്രത്തോളം ദുരിതപൂർണമായിരുന്നിട്ട് കൂടി കർഷകർ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു കാരണം കാർഷികേതര മേഖലകൾ വളർന്നു വരാത്തതായിരുന്നു. The second cause of backwardness of India's agricultural sector was commercialization of agriculture. കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം. എന്താണ് കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനല്ലാതെ വിപണിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കാർഷിക വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കൃഷിയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കോളനി ഭരണത്തിനു മുമ്പ് പരമ്പരാഗത കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ അരി, ഗോതമ്പ് എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർബന്ധിതരാക്കി. ഈ നാണ്യവിളകളിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ടീ, കോഫി, ഇൻഡിഗോ, ഓപ്പിയം, കോട്ടൺ, ജ്യൂട്ട്, ഷുഗർ കെയിൻ, ഓയിൽ സീഡ്സ് അഥവാ എണ്ണക്കുരുക്കൾ എന്നിവയാണ്. Different kinds of commercial crops were introduced for different purposes. ഓരോ നാണ്യവിളകളും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഓരോ ഉദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു. ഉദാഹരണമായി നീലം അഥവാ ഇൻഡിഗോ കൃഷിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. ബ്രിട്ടീഷ് തുണിമില്ലുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന തുണികൾക്ക് നിറം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു നീലത്തിൻ്റെ കൃഷി അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ബട്ട് the cultivation of indigo left the land infertile for many years. This made the farmers reluctant to grow it. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നാണ്യവിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയതിനാൽ ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയുണ്ടായി. ഇതുമൂലം ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ദാരിദ്ര്യവും അതിരൂക്ഷമായി. Then the third cause of backwardness was lack of irrigational facilities. ജലസേചന സൗകര്യത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത. Agriculture was at the mercy of monsoon. A good monsoon implied good agricultural production, while a bad monsoon implied poor production. Indian agriculture was deprived of basic amenities such as irrigation, flood control, drainage, desalination of soil, etc. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളിൽ നാലാമതായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി, സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ അഭാവം. The agricultural technologies remained primitive with no efforts to improve its condition from the British side.
കാലഹരണപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അക്കാലത്ത് കാർഷിക വൃത്തി നടത്തിയിരുന്നത്. ഇത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യാതൊരു നടപടികളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയിരുന്നില്ല. അടുത്തതായി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും വളരെ കുറവായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഈവൻ കൗഡങ് വാസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി സമയത്തെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളിൽ അവസാനമായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ 1947. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കേറ്റ ഒരു കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിഭജനം. ഫലഭൂയിഷ്ഠവും ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുള്ളതുമായ കൃഷിഭൂമികൾ പലതും പാകിസ്ഥാനിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഏരിയാസ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് വെന്റ് ടു പാകിസ്ഥാൻ. ചണ ഉൽപാദന മേഖലകൾ ബംഗ്ലാദേശിലും ചണമില്ലുകൾ ഇന്ത്യയിലുമായി. ചണമില്ലുകൾ ചണം ലഭിക്കാതെ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥയിലായി. അങ്ങനെ ദീർഘകാലമായി ചണത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന കുത്തകയും നഷ്ടമായി. ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഇന്ന് ലോകത്താകെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചണത്തിന്റെ 80% ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ നഷ്ടത്തിന്റെ ആഴം നാം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ടുഡേ ബംഗ്ലാദേശ് ഈസ് ദ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് jute. Almost 80% of the world's jute is from Bangladesh alone. Thus, from this, we can understand that if India kept her lands, the world would have witnessed India as the top superpower. So, now let us move on to the second sector, that is the industrial sector at the time of independence. കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ വ്യവസായ മേഖലയിലും കോളനി ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ശക്തമായ ഒരടിത്തറ പാകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്ത്യയെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർവ്യവസായവൽക്കരിക്കുന്ന നയമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. പോളിസി ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. നിർവ്യവസായവൽക്കരണ നയം അഥവാ വ്യവസായ നശീകരണ തന്ത്രം. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ തന്ത്രത്തിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരുന്നു. മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ എ മിയർ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഫ്ലറിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉറവിടമായി ഇന്ത്യയെ ഉപയോഗിക്കുക. മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദ ഫിനിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ബ്രിട്ടനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കമ്പോളമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ വ്യവസായ നശീകരണ തന്ത്രം ലോക പ്രശസ്തിയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വ്യവസായങ്ങൾ തകർന്നടിയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളുടെ മുരടിപ്പിനും കാരണമായി. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിർവ്യവസായവൽക്കരണ നയം എപ്രകാരമാണ് പരമ്പരാഗത കരകൗശല വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയത് എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം. കോളനി ഭരണത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് അഥവാ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ കരകൗശല വ്യവസായങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നവരാണ്. ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി ലഭിക്കുന്നതിന് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു എന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടെ ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതാകുകയും തന്മൂലം കരകൗശല മേഖലയ്ക്ക് അതുവരെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സപ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അടുത്തതായി ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വസ്തുക്കൾക്ക് ഹെവി ടാരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന യന്ത്രനിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കാൾ വില കുറച്ച് വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ വില വർധനവിനും തന്മൂലം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതിനും ഇടയാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇതും നമ്മുടെ കരകൗശല വ്യവസായങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് കൾച്ചറും വെസ്റ്റേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു പുതിയ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ രാജ്യത്ത് ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത്
ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ രൂപം കൊള്ളുകയുണ്ടായി. ഫലത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വ്യവസായങ്ങൾ തകരുന്നതിന് ഇടയാക്കി. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിർവ്യവസായവൽക്കരണ നയം ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളുടെ മന്ദതയ്ക്കും കാരണമായി. ഡിസ്മൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ പരുത്തി, ചണം എന്നീ വ്യവസായങ്ങളാണ് ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഉരുക്കു വ്യവസായം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ക്രമേണ രാസവളം, സിമന്റ്, പഞ്ചസാര, റബ്ബർ എന്നീ വ്യവസായങ്ങളും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വേരുറപ്പിച്ചു. However, the growth of these industries was very slow. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു 1907 ബീഹാറിലെ ജംഷഡ്പൂരിൽ സ്ഥാപിച്ച ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി അഥവാ ടിസ്കോ. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കുലപതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജംഷഡ്ജി ടാറ്റയാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, കോളനി ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മൂലധന വസ്തുക്കളുടെ വ്യവസായങ്ങൾ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒട്ടും തന്നെ വികസിച്ചിരുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്? ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് മെഷീൻ ടൂൾസ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ വ്യവസായങ്ങളെ പാടെ അവഗണിച്ചിരുന്നു. തന്മൂലം GDP-യിലേക്കുള്ള വ്യവസായ മേഖലയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തീരെ കുറവുമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധികാലത്തെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ മേഖലകളുടെ അവസ്ഥകളിൽ മൂന്നാമതായി നാം പരിഗണിക്കുന്നത് വിദേശ വ്യാപാര മേഖലയാണ്. പണ്ടുകാലം മുതലേ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിൽക്ക്, പരുത്തി, കമ്പിളി തുണിത്തരങ്ങൾക്കും ചണം, രത്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ലോകമെമ്പാടും വിപണിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര രംഗം അപ്പാടെ വികൃതമാക്കി. ഇന്ത്യൻ വ്യാപാര മേഖലയെ വികൃതമാക്കിയ 3 പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്. വിവേചനപരമായ നികുതി സമ്പ്രദായം, വിദേശ വ്യാപാര ആധിപത്യം, സൂയസ് കനാൽ മുഖേനയുള്ള വ്യാപാരം. ഫസ്റ്റ്ലി, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി താരിഫ് പോളിസി, വിവേചനപരമായ നികുതി സമ്പ്രദായം. The British government followed a discriminatory tariff policy. They allowed free export of raw materials from India and free import of British products into India. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന യന്ത്രനിർമ്മിത വസ്തുക്കൾക്കും യാതൊരുവിധ നികുതിയും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ബട്ട് ദേ ഇമ്പോസ്ഡ് ഹെവി ടാരിഫ് ഓൺ ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കൾക്ക് ഹെവി ടാരിഫാണ് അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖല തകരുന്നതിന് ഇടയാക്കി. ഫലത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ അസംസ്കൃത സിൽക്ക്, പരുത്തി, ചണം, കമ്പിളി രോമം, രത്നം, പഞ്ചസാര, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, നീലം, മണ്ണെണ്ണ തുടങ്ങിയവയുടെ കയറ്റുമതിക്കാരായും ബ്രിട്ടനിലെ വ്യവസായശാലകൾ നിർമ്മിച്ച സിൽക്ക് തുണികൾ, പരുത്തി തുണികൾ, കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ, ചെറുയന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഇറക്കുമതിക്കാരായും ഇന്ത്യ മാറി. സെക്കൻഡ്ലി, ഡോമിനൻസ് ഓവർ ഫോറിൻ ട്രേഡ്, വിദേശ വ്യാപാര ആധിപത്യം. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും കൈക്കലാക്കും വിധമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ വ്യാപാര നയം രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് വാസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ബ്രിട്ടൻ, while the rest was allowed with a few countries like China, Ceylon or Sri Lanka and Persia or Iran. എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരം പേരിനു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തേർഡ്ലി,
ട്രേഡ് ത്രൂ സൂയസ് കനാൽ. സൂയസ് കനാൽ മുഖേനയുള്ള വ്യാപാരം. 1869 സൂയസ് കനാൽ തുറന്നതും ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ അവർക്ക് അവസരമൊരുക്കി. ഈജിപ്തിലെ ഒരു വൻ മനുഷ്യനിർമ്മിത കനാലാണ് സൂയസ് കനാൽ. സൂയസ് കനാൽ ഈസ് an artificial waterway. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. It is used as a highway between India and Britain. Its opening reduced the cost of transportation between India and Britain significantly and made access to the Indian market easier. This canal provided a shortest ship route between India and Britain, avoiding the need to go via the African continent. An interesting aspect of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of a huge export surplus. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ വ്യാപാരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ ധാരാളം കയറ്റുമതി മിച്ചം നേടിയെടുത്തു എന്നതാണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് സർപ്ലസ് വാസ് ജനറേറ്റഡ് ത്രൂ ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സ്. കയറ്റുമതി മിച്ചം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒഴുകിയെത്തേണ്ടതാണ്. ബട്ട് this did not result in any flow of gold or silver into India. ഈ കയറ്റുമതി മിച്ചം ഇന്ത്യക്ക് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായതിനാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. It was used to meet the administrative as well as war expenses. It was also used to increase the recreations of the British government. ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. This, according to Dadabhai Navroji, implied huge drain of wealth. So, the next sector we are going to consider is the demographic and social condition of India at the time of independence. ജനസംഖ്യാസ്ഥിതിയും സാമൂഹ്യ വികസന സൂചികകളും. Demographic profile of a country refers to the study of various features of the population over a period of time. ഡെമോഗ്രാഫിക് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി അഥവാ ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ദിസ് തിയറി ഷോസ് the relation between economic development and changes in population. സാമ്പത്തിക വികസനവും ജനസംഖ്യയിലെ മാറ്റവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം. ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെ 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ഒന്നാം ഘട്ടം. രാജ്യം സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് മാസീവ് പോവർട്ടി, ലോ ഇൻകം ആൻഡ് ലോ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ കോമൺ. Social beliefs and customs play an important role in keeping birth rate high. Death rate is also high because of primitive sanitation and absence of medical facilities. Thus, the first stage is characterized by high birth and death rates, which will almost neutralize each other. Second stage, രണ്ടാം ഘട്ടം. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് രാജ്യം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ്, ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്, പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ്, മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ എക്സ്പാൻഡഡ്. As a result, death rate starts falling.
but there is no substantial change in the attitude of the people, and hence birth rates stays very high. Falling death rate coupled with high birth rate leads to high population growth. Third stage, മൂന്നാം ഘട്ടം. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോഴാണ് രാജ്യം ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജനനനിരക്കും മരണനിരക്കും ഒരുപോലെ താഴുന്നു. ബർത്ത് റേറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഡെത്ത് റേറ്റ്, ആൻഡ് സോ ദർ ഈസ് ലിറ്റിൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ. These stages of demographic transition can be explained with the help of a diagram which is shown on the screen. ചിത്രത്തിൽ പർപ്പിൾ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ജനനനിരക്കും ബ്ലാക്ക് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് മരണനിരക്കിനെയുമാണ്. The gap between these two lines reflects the growth rate of population. Stage 1 is characterized by high birth rate and death rate. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ജനനനിരക്കും മരണനിരക്കും കൂടുതലാണ്. സോ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ലോ. സ്റ്റേജ് 2 ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈനിങ് ഡെത്ത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജനനനിരക്ക് കൂടുതലും മരണനിരക്ക് കുറവുമാണ്. ദ റിസൾട്ട് ഈസ് റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ. രണ്ടാം ഘട്ടത്തെ ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടന ഘട്ടമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റേജ് 3 ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലോ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ലോ ഡെത്ത് റേറ്റ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ. സോ കമ്മിങ് ടു അവർ പോയിന്റ്, ഡെമോഗ്രാഫിക് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. നമുക്കറിയാം, ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സെൻസസ് സർവേയിലൂടെയാണ്. ജനസംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സെൻസസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടന്നത് 1881 അതിനുശേഷം 10 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ ഇത് തുടർച്ചയായി നടത്തപ്പെടുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം. പ്രീ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ വാസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ. ഇത് 1921 വരെ തുടർന്നു. 1921 ശേഷം രാജ്യം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. ആഫ്റ്റർ 1921, ഇന്ത്യ വിറ്റ്നസ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ് റൈസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. സോ ദ ഇയർ 1921 ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ഇയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് ഓർ ഇയർ ഓഫ് ബിഗ് ഡിവൈഡ്. After 1951, India witnessed an immensely high population growth rate or population explosion. Now, India is getting ready to enter into the third stage. The various social development indicators at the time of independence were not encouraging. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ സാമൂഹ്യ വികസന സൂചികകളും മോശമായ ഒരു പിക്ചർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സെൻസസുകളിലൂടെ വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ദ ഓവറോൾ ലിറ്ററസി ലെവൽ വാസ് ലെസ് ദാൻ 16%. സാക്ഷരതാ ശതമാനം 16% താഴെയായിരുന്നു. ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ്, ദ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി ലെവൽ വാസ് അറ്റ് എ നെഗ്ലിജിബിൾ ലോ ഓഫ് അബൌട്ട് 7%. പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ പരിതാപകരമായിരുന്നു. തൽഫലമായി വാട്ടർ ആൻഡ് എയർബോൺ ഡിസീസസ്, വായു ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു. നോ വണ്ടർ ദ ഓവറോൾ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വാസ് വെരി ഹൈ. പർട്ടിക്കുലർലി ദ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് അലാമിംഗ്, അബൌട്ട് 218 per 1000 in contrast to the present infant mortality rate of 33 per 1000. ആയുർദൈർഘ്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു, 44 വയസ്സ്. ഇപ്പോൾ അത് 69 വയസ്സാണ്. ദാരിദ്ര്യം അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ക്ഷാമവും പട്ടിണിയും നിത്യസംഭവങ്ങളായി മാറി. ഈ വസ്തുതകളെല്ലാം കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ
സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. So, the next sector we are going to consider is the occupational structure at the time of independence. Occupational structure is the distribution of workers among different sectors. വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തെയാണ് തൊഴിൽ ഘടന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It is broadly classified under 3 heads: primary, secondary and tertiary. പ്രാഥമികം, ദ്വിതീയം, തൃതീയം. കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം, മൃഗസംരക്ഷണം, ഖനനം, വനം തുടങ്ങിയവ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായ നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങൾ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗതാഗതം, വാർത്താവിനിമയം, വ്യാപാരം, ബാങ്കിംഗ്, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവ ടെർഷ്യറി സെക്ടറിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. During the British rule, the occupational structure in India did not change much. ഇക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ തൊഴിൽ ഘടനയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. അഗ്രികൾച്ചർ, ദ പ്രൈമറി ഒക്യുപ്പേഷൻ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലായിരുന്നു. അതായത് 70 മുതൽ 75% ആളുകൾ. എന്നാൽ ഇത്രയേറെ ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മേഖലയായിരുന്നിട്ട് കൂടി കാർഷിക ഉൽപാദനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. സെക്കൻഡ്ലി, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സർവീസ്, വ്യവസായ സേവന മേഖല, ദ അൺവെൽക്കമിംഗ് ഒക്യുപ്പേഷൻ. കാർഷിക മേഖലയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യവസായ സേവന മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു. Only 10% of the total workforce was engaged in the manufacturing and industrial sector. നിർമ്മാണ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തവർ വെറും 10% മാത്രമാണ്. സേവന മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തവർ ജസ്റ്റ് 15 to 20% മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. റീജിയണൽ ഡിഫറൻസ്, പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സമയത്ത് തൊഴിൽ ഘടനയിൽ പ്രാദേശികമായി ഏറെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി, ബോംബെ, ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടങ്ങളിൽ വ്യവസായ സേവന മേഖല ശക്തി ആർജിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഒറീസ, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൃഷിയുടെ ആശ്രയത്വം കൂടുകയുണ്ടായി. This analysis of the occupational structure points towards the underdeveloped nature of Indian economy at the time of independence. Next, looking into the condition of infrastructure at the time of independence. Infrastructure refers to the facilitative setup essential for development. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, സർവീസസ് എക്സെട്ര. കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ റോഡുകൾ, റെയിൽവേ, തുറമുഖങ്ങൾ, ജലഗതാഗതം, പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് എന്നിവ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to protect colonial interest. ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങളെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് ഇവ ഇന്ത്യക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും അതിനു പിന്നിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന താൽപ്പര്യങ്ങളും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. റെയിൽവേസ്. ബ്രിട്ടനിൽ നിർമ്മിച്ച ഫിനിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവർക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയായി റെയിൽവേ മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. The first railway line in India was the Red Hill Railroad Line, Madras.
It opened in 1837 and was used for the carriage of granite stone. എന്നാൽ 1853 ഏപ്രിൽ 6 ബോംബെ മുതൽ താനെ വരെ ആരംഭിച്ച ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ റെയിൽവേ ലൈൻ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറി. റോഡ്സ്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, തുറമുഖം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചത്. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം, ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേസ്. ജലഗതാഗതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇക്കാലയളവിൽ ഒരു പരിധിവരെ വികസനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. However, these measures were far from satisfactory and remained incomplete as their development often proved uneconomical and costly. Communication facilities. വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യവും ഇക്കാലയളവിൽ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. The introduction of the expensive system of electric telegraph in India similarly served the purpose of maintaining law and order. ഇലക്ട്രിക് ടെലിഗ്രാഫ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ക്രമസമാധാന പാലനം ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു. കമ്പി തപാൽ രംഗത്തെ പുരോഗതി അപര്യാപ്തമായിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അവയും പ്രയോജനപ്പെട്ടു. So, to summarize the third category, we can say that by the time India won its independence, the impact of the British rule reflected on all sectors of the Indian economy. The agricultural sector was loaded with surplus labor and low productivity. The industrial sector was crying for modernization and investment. Foreign trade was oriented to feed the industries in Britain. വിദേശ വ്യാപാരം ബ്രിട്ടന്റെ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലായി ഒതുങ്ങി. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് നീഡഡ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും നമുക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായി എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ, the social and economic challenges before the country were enormous. Next class, we will meet with the positive impact of British rule in India. Thank you.